रविदास मनुख कर बसन को दोय है एक ठाव, एक सुख स्वराज में दूसर मरगट गाँव। ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले सबन को अन्न, छोट बड़े सब संबस है रविदास रहे प्रसन्न। कांची टीवी देख रहे पूरे संसार दे विच जिथे जिथे भी कांची टीवी जा रहा है, सारे ही रिस्पैक्टेड व्यूअर्स नूं, प्यारे दर्शकों नूं दास वालों यानी मनोहर दुग्गल वालों दोवें हाथ जोड़ के जय गुरुदेव, धन गुरुदेव, जय भीम, जय भारत। अज 26 जनवरी है और गणतंत्र दिवस भारत का यानी रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया। अज दे इस बहुत ही इंपॉर्टेंट डे जिहड़ा आ, इस ते सब तो पहला मैं सारे अपने व्यूअर्स नूं जिहड़े भी कांची टीवी देख रहे, जिहड़े भारत की धरती दे नाल प्यार करदे, भारत नूं प्यार करदे आ और भारत के संविधान नूं प्यार करदे आ, उन्हां सारे ही व्यूअर्स नूं सब तो पहला मैं लख लख वधाइयां देना चाहुंदा हाँ, क्योंकि रिपब्लिक डे यानी गणतंत्र दिवस एक्चुअली भारत का असली आज़ादी का दिन है। चाहे 15 अगस्त 1947 नूं इंडिपेंडेंस यानी आज़ादी मिल गई सी, लेकिन असली आज़ादी जिहड़ी आ वो 26 जनवरी 1950 तो शुरू हुई है। और नाल ही अज टीवी ते जिन्ने भी साडे प्रेजेंटर आए प्रोग्राम लैके आए आ, बंगड़ साहब आए सी, वो भी गणतंत्र दिवस ते कर रहे सी प्रोग्राम, उन्होंने भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। ज्योति जी आए सी जो कि पंजाबी बोली, पंजाबी माँ बोली नूं प्रमोट करन दे संदर्भ दे विच बच्चों नूं लैके आउंदे, उन्होंने प्रोग्राम बहुत अच्छा हुंदा है, उन्होंने भी असीं बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और ब्रिटिश रविदासिया हैरीटेज जिहड़े हुणी मेरे तो पहला प्रोग्राम करके है, बहुत ही साडे रिस्पैक्टेड हैं, उन्होंने भी प्रोग्राम सतगुरु रविदास महाराज नूं समर्पित और बहुत ही अच्छा प्रोग्राम करके गए, उन्होंने भी असीं बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। ये योगदान हैं, सेवावां हैं, जिथे जिथे भी जिद्दां भी असीं साडे हिस्से आउंदियां आ उदा उदा निभाउंदे और निभाउणियां चाहीदियां आ, क्योंकि सेवावां भी जिहड़ियां किस्मत नहीं मिलदियां। अगर कोई चाहे कि मैं और सेवा करा, मैं और सेवा करा, अगर वो किस्मत च नहीं हैगा तो वो सेवा नहीं कर सकते। वो भी सतगुरु महाराज जी जानी जान उही दसदे आ कि उही आशीर्वाद दिंदे आ कि ये सेवावां तैनूं करनियां पैणियां। सो आओ प्रोग्राम वाल चलदे आ। सब तो पहला असीं डिफाइन करिए 3 डेट्स नूं। 3 डेट्स किहड़ियां? पहली 15 अगस्त 1947, दूसरी 26 नवंबर 1949, तीसरी 26 जनवरी 1950। जो ये 3 डेटां हैगियां उन्होंने आपां डिफाइन करते करते 26 जनवरी एक्चुअली है की आ, गणतंत्र की आ, रिपब्लिक की हैगा आ, इहदे बारे भी आपां सारी डिस्कस करांगे। और नाल ही आप सब नूं रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर अपने व्यूज़ देने चाहुंदे हैं, कोई भी अपने विचार देने चाहुंदे हैं गणतंत्र दिवस ते तुसीं दे सकते हैं। नंबर वैसे तो स्क्रीन ते आ रहा है, फिर भी 030077022246 ये नंबर है और तुसीं नंबर ते कॉल लगा के तुसीं अपने विचार दे सकते हैं और शिरकत कर सकते हैं। सो एक कॉल आ गई है, चलो पहला कॉल ले लेंगे हैं। हेलो, जय गुरुदेव जी, जय भीम। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव जी। हाँ जी, कौन बोल रहे? मदन बेज लिस्टर तो बोलदा जी। कौन बोल रहे जी? मैं मदन बेज लिस्टर तो बोलदा जी। मदन जी थोड़ा स्वागत है जी, की कहना चाहते हो जी? आज इंडिपेंडेंट दी लख लख ਵਧਾਈਆਂ ਸਮੂਹ ਜਗਤ ਨੂੰ, ਆਪ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਇਹਨੂੰ ਚੰਦ ਲਾਈਨਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੇ ਆਪ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇ। ਜਰੂਰ ਜੀ ਜਰੂਰ। ਅੱਛਾ, ਤੂੰ ਯਾਦ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਸੋਹਣਿਆ ਦਿਲੋਂ ਨਾ ਭੁਲਾਵੀਂ, ਤੂੰ ਯਾਦ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਸੋਹਣਿਆ ਦਿਲੋਂ ਨਾ ਭੁਲਾਵੀਂ, ਪਾਪਾ ਲਹੂ ਤੇ ਬੂਟਾ ਸਿੰਜਿਆ ना बार इसते चलावी, पापा लहू ते बूटा सिंजिया ना बार इसते चलावी, लाला लाजपत शेर पंजाबी इस बूटे नू लाया, लाला लाजपत शेर
ਪੰਜਾਬੀ ਇਸ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਲਾਇਆ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਰਾਜਗੁਰੂ ਸੁਖਦੇਵ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਰਾਜਗੁਰੂ ਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ। ਇਹ ਨਾਲ ਨੇਮਤਾ ਫੁੱਲਿਆ, ਤੂੰ ਤੱਤੀ ਬਾਹੋਂ ਬਚਾਵੀਂ, ਤੂੰ ਯਾਦ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਸੋਹਣਿਆ ਦਿਲੋਂ ਨਾ ਭੁਲਾਵੀਂ। ਪਾਪਾ ਲਹੂ ਤੇ ਬੂਟਾ ਸਿੰਜਿਆ, ਨਾ ਬਾਈ ਤੇ ਚਲਾਵੀਂ। ਵਿਜ ਸਾਹਿਬ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਰਾਹੀਂ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਕੇ ਗਏ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਅੱਜ ਰਿਪਬਲਿਕ ਡੇ ਹੈ ਔਰ ਰਿਪਬਲਿਕ ਡੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਸਾਡੇ ਸ਼ੂਰਵੀਰ ਜੋ ਕਿ ਸਰਜ਼ਮੀਂ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ 'ਤੇ ਤਿਆਰ ਸੀਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਬੜੇ ਬੜੇ ਨਾਮ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਰੁਤਬਾ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੋਚ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲਿਜ਼ਮ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਬਾਕੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਨੇਤਾ ਜੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ, ਮਦਨ ਲਾਲ ਢੀਂਗਰਾ ਜੀ, ਸੁਖਦੇਵ ਰਾਜਗੁਰੂ, ਅਸ਼ਫਾਕ ਉੱਲਾ ਖਾਨ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਸਦਕਾ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ 'ਚੋਂ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣਾ, ਆਪਣੀ ਮਾਤਰ ਭੂਮੀ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਆ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਅਹਿੰਸਾ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ, ਨਰਮ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ, ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਅਹਿੰਸਾ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਆ, ਇਹ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਆਜ਼ਾਦ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਆ, ਨੇਤਾ ਜੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਦਾ ਦੇਸ਼, ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਆ। ਤਾਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਨਰਮ ਗਰਮ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਔਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜੋ ਸੈਕੰਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਲੱਗੀ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਸੀ ਉਹ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਹੀ ਸੀਗੀ ਔਰ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਟਕਾਉਂਦੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਵਿੰਸਟਨ ਚਰਚਿਲ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ ਇੱਥੇ ਦੇ, ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਟਕਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਓਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਫਟਰ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਜੋ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਭਾਰਤ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਤਕਬਲ ਆ ਉਹ ਕੌਣ ਤੈਅ ਕਰੂਗਾ। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਗਿਆ ਆ, ਭਾਗਿਆ ਵਿਦਾਤਾ ਬਣ ਕੇ ਕੌਣ ਉਹਦਾ ਭਾਗ ਲਿਖੂਗਾ ਔਰ ਭਾਰਤ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਆ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੇਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੁਸਤਕਬਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਫਿਊਚਰ ਆ ਸਾਡੇ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਇਸ ਜਦੋਜਹਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਆਪਣਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਹੀ ਬਣਾਉਣ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਹੈ 1938 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਲਿਖਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਆਪ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ 2 ਸਾਲ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ। ਲੇਕਿਨ 8 ਅਗਸਤ 1940 ਨੂੰ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਗਸਤ ਆਫਰ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਗ ਮੰਨ ਲਈ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੇਟ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜਸ ਕਰਕੇ, ਹੋਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਆਪ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਸਤ ਆਫਰ ਲੰਘ ਗਿਆ 1940 1942 ਦੇ ਕ੍ਰਿਪਸ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਆਈਆਂ। ਸਰ ਸਟੈਫੋਰਡ ਕ੍ਰਿਪਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇਹ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲਸ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ ਔਰ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਮੰਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਇੱਧਰੋਂ ਵਾਰ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਔਰ ਇੱਧਰੋਂ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ
तेज हुंदा गया मोमेंट की आज़ादी चाहिए है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस INA इंडियन नेशनल आर्मी बना के रंगून तक चल गए सी, जर्मनी भी गए आ, और इस तरह दबाव जिहड़ा वो ब्रिटिश गवर्नमेंट ते पैंदा रहा। और 1946 दे विच कैबिनेट मिशन प्लान आया, और कैबिनेट मिशन प्लान जिहड़े उहदे विच 3 मैंबर सीगे जिन्हां ने आके दस्सिया कि ठीक है तुसीं अपना संविधान बना सकते हो। पहली बारी 1946 दे विच जिहड़ी लिखत रूप दे विच इजाज़त मिली, और वो जबकि जो सैकेंड वर्ल्ड वार 1945 दे विच ख़त्म हो गई है, और 1946 दे विच ये प्रोसैस जिहड़ा आ वो शुरू हो गया। और जो कंस्टीट्यूट असैंबली बननी है ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਆ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਆਉਣਗੇ, ਨੋਮੀਨੇਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਇਲੈਕਟਡ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇਲੈਕਟਡ ਬਾਈ ਦਾ ਪੀਪਲ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਇਹ ਵਿੱਚ ਡਿਸਾਈਡ ਹਾਲੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਆ ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਇੰਡੀਆ ਆ, ਦੂਸਰਾ ਪ੍ਰਿੰਸਲੀ ਸਟੇਟਸ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਔਰ ਦੂਸਰਾ 4 ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੀਗੇ, दिल्ली, अजमेर, कुर्ग, बलोचिस्तान, तो एक अंडमान निकोबार अलग तो उन्होंने एक कमिशन बनाया सीगा, उन्होंने अलग तो रखे, 4 कमिशनों के विच नहीं सी वो। सो ये भारत की तस्वीर सी। और क्योंकि एक्ट 1935 तो 1935 विच लागू हो गया सीगा, प्रोविंशियल ऑटोनमी भी मिल गई सी, जो भारत के लोग सीगे वो प्रतिनिधि बन के चुन के विधान सभावां दे विच जांदे सी, उत्थे कानून बनदे सी, वो पार्टिसिपेट करदे सीगे। उस वेले 1946 दसंबर दे विच जिहड़ी भारत दी पॉपूलेशन सी वो 39 करोड़ सी, और कैबिनेट मिशन प्लान ने यह लॉ बनाया कि हर 10 लाख के पिछे एक मैंबर जिहड़ा वो चुनिया जाऊगा। तो इस करके टोटल मैंबर बने 389, तो इन्ने मैंबर चुनने आ। लेकिन हुण चुनने किद्दां आ, क्योंकि ऑलरेडी विधान सभा दे विच प्रतिनिधि तो गए हुए आ, और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यह कहा कि ये मैंबर इस तरह चुने जाएंगे कि जिहड़े तुहाडे ऑलरेडी विधान सभावां दे विच मैंबर, जिद्दां इस वेले प्रेजिडेंट का इलैक्शन हुंदा आ, ते स्टेटां दे MLAs ते पार्लीमेंट दे लोक सभा दे मैंबर चुनदे आ, वो वोटां पाउंदे आ, और ट्रांसफरेबल वोट हुंदी आ, प्रैफरेंस बेस हुंदा आ। तो इनू कहंदे इनडायरैक्ट इलैक्शन हुंदा आ, लेकिन हुंदा इलैक्शन आ, ਜਿਹੜੇ जिन्हों ਨੂੰ ਅਸੀਂ डायरैक्टली भेजिया ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਚੁਣਦੇ ਹੈਗਾ। इस तरह मैंबर ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਚੁਣ ਕੇ ਆਏ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੀ? ਕਾਂਗਰਸ ਸੀਗੀ, ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਸੀਗੀ, ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਸੀਗੀ, ਪ੍ਰਿੰਸਲੀ ਸਟੇਟ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਦਰਜਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜੇ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਦਾ ਬੇਟਾ ਰਾਜਾ ਆ, ਗਾਹਾਂ ਉਸ ਦਾ ਬੇਟਾ ਰਾਜਾ ਆ, ਉਸ ਦਾ ਬਾਪ ਵੀ ਰਾਜਾ ਸੀਗਾ, तो वो उत्थे तो इलैक्शन का ना की कोई चीज़ नहीं, चाहे छोटी रियासत है चाहे बड़ी है। इस करके उत्थे इलैक्शन ही, उत्थे फिर गवर्नमेंट ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा कि तुसी अपने मैंबर जिहड़े 93 बनते हैं तुहाडे, और तुसी नॉमीनेट कर सकते हो, तुसी जिन्हों मर्जी कोई भी जिहड़ा राजा किसी को भी भेज देवे उत्थे वो आ सकता है। तो 4 मैंबर कमीशन दे विच हो सके, तो 15 जिहड़े वो यानी कि निर्दलीय जिन्होंने कहते आप इंडिपेंडेंट वो सी। सो मैंबर जुलाई दे विच इलैक्शन दे प्रोसैस शुरू हो गया सीगा, और तो जाके दसंबर दे विच या अगस्त सितंबर दे विच एक प्रोसैस पूरा हो गया और मैंबर चुने गए। लेकिन प्रिंसली स्टेट्स ने कोई भी अपना मैंबर नहीं भेजा, और कांग्रेस दे 208 मैंबर चुन के आए, और मुस्लिम लीग दे 73, और कमिश्नर दे 4 मैंबर कमिश्नर दे सीगे, जिस तरह मैं दस के कि दिल्ली, अजमेर, कुर्ग ते बलोचिस्तान, और 15 मैंबर जिहड़े सीगे वो इंडिपेंडेंट सीगे। सो ये मैंबर जो चुन के आए, लेकिन प्रॉब्लम ये आई कि मुस्लिम लीग ने बैक कर लिया कि असी पार्टिसिपेट नहीं करते, असी वी वांट ए सैपरेट स्टेट। सो वो डिफरेंसिस होने करके
उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया, इधरों प्रिंसली स्टेट्स नहीं किया, तो मेजोरिटी जी है वो कांग्रेस के कोल आ गई। और पहला अधिवेशन जोड़ा वो 9 दिसंबर 1946 में शुरू हो गया। और जो पहला अधिवेशन होया तो अधिवेशन के सब तो पहला की करना पैंदा है कि जिहड़ी भी सभा हुंदी है उहदा एक सभापति चुनना पैंदा। चाहे असीं छोटी छोटियां कोई भी मीटिंगां करिए, उहदा एक प्रोसैस है कि जिद्दां असीं मीटिंग दे विच जिहड़ी पहली मीटिंग आ हाले कुछ नहीं होया, लेकिन बैठते सारी पहला ये काम होंदा है कि इस सभा को संबोधित कौन करूगा। अज का जिहड़े मीटिंग का प्रेजिडेंट या कोई जिहड़ा सब तो बड़ा कह सकते हैं प्रेजिडेंट ही कहांगे कि वो अज दे दिन वास्ते चुन लो, जिहदी अगवाई दे विच यह मीटिंग होगी। इस तरह सच्चिदानंद जिहड़े सीगे वो केस बेस ते लिया गया, जिहड़े एज तो सब तो ज़्यादा एज विच सीगे, मतलब कि जिहड़े बजुर्ग सीगे सब तो ज़्यादा सीनियर, उन्होंने लियो सच्चिदानंद से। और उन्होंने उस वेले फॉर द टाइम बिंग उन्होंने वो अस्थाई तौर पर प्रेजिडेंट बनाता, चेयरमैन मतलब बना देता उस सभा का। 11 तरीक को फिर मीटिंग हुई और 11 को फिर दोबारा जी है कि क्योंकि वो जो प्रोसैस है कि सीनियोरिटी के बेस पर फ्रांस तो लिया गया सिस्टम से। फ्रांस के जो इदा जो किसी लोक सभा का स्पीकर या कोई इदा बनाते तो वो सब तो सीनियर को लेंदे आ। तो उस तो बाद जो ये चीज़ हो गई तो उस तो बाद हुण असली जो कि स्थाई तौर पर प्रेजिडेंट जोड़े वो चुने गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूट असम्बली। प्रोसेस शुरू हो गया, डिस्कशन अधिवेशन शुरू हो गए और ये प्रोसेस चल पे। इन द मीन टाइम 15 अगस्त आ रहा है और 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश पार्लीमेंट में एक कानून पास होंदा है। कानून मतलब इत्थे एक्ट बनते हैं, इत्थे इदा नहीं कह सकते कि बिल पास हो गया, इत्थे एक्ट पास होंगे। एक्ट क्योंकि एक्ट पास करने वास्ते अधिवेशन जिन्होंने कहते हैं आप पंजाबी दे। जिस तरह भारत की एग्जाम्पल लीए, जो भारत की जी सैशन ना हो लोक सभा का या राज्य पार्लीमेंट का सैशन नहीं है मान लो, लेकिन कोई इस तरह की प्रॉब्लम आ गई है कि कानून बनाना पैना है, मतलब कि जोड़ा बहुत जल्दी चाहिए तो सैशन तो बुला नहीं सकते, तो उदों ही आना जो सैशन आना है। इस करके अधिवेशन बुलाया जाता है एक, और वो फटाफट बिल जिदा किसान कानून जोड़े बने से एक एक्ट पास किया इन्होंने। और लेकिन करके जो अधिवेशन आना है सैशन शुरू होना वो फिर फुली तौर पर उन्होंने पास करवाना पैना है। लेकिन ब्रिटिश पार्लीमेंट इस तरह नहीं है, इतने सिर्फ एक्ट अधिवेशन एक्ट ही बनते हैं। तो इत्थे एक्ट बनया 18 जुलाई 1947 को इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। वो सारा डिटेल लिखा है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जी है, क्योंकि ये होया क्यों इत्थे कंजरवेटिव पार्टी इलैक्शन हार गई, लेबर पार्टी एटली जिहड़े सी वो प्राइम मिनिस्टर बन गए, विंस्टन चर्चिल चल गए। हुण कौन एटली, एटली विच उन्होंने पास किया है लॉ कि जो लटका रहे सी इंडिपेंडेंस दो। 18 जुलाई को पास हो गया, उस सारा लिख दिता कि असी तुहानू आज़ाद कर रहे हैं और जिन्ना चिकर, क्योंकि संविधान सभा तो 1946 तो बन रही है बनी है और प्रोसैस के विच है, कॉन्स्टिट्यूट असैम्बली बना रही है। और उन्होंने कहता जिन्ना चिकर तुहाडा कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट नहीं होंदा उन्नी देर तुसीं साडे डोमीनियन है। और तुहाडा जिहड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव जिहड़ा प्रोसैस आ वो सिर्फ और सिर्फ इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1935 जिहड़ा आ उहदे बेस ते चलूगा। और जिदन तुहाडा संविधान कंप्लीट हो गया और जिदन फार्मूलेट हो गया, जिदन वो लागू हो गया, उस दिन तो जिहड़ा ये वो संविधान सभा जिहड़ी है, क्योंकि उसदे को पावर चल जानी, क्योंकि जो लागू हो गया संविधान इज़ द सुप्रीम पावर। वो चाहे तो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 जो ब्रिटिश ने बनाया उन्होंने रिपील कर सकती है, खत्म कर सकती है। जो भी असी एक्ट दे विच लिखा है वो एक एक धारा को खत्म कर सकती है। सो दैट वाज वंडरफुल थिंग। तो जो आज़ादी की खबर आई है और जो 15 अगस्त 1947 यानी 14 अगस्त 1947 को जो
साडे सारे लीडर पंडित नेहरू, सरदार पटेल जी और मौलाना आज़ाद जी, योग पुरुष डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी, जगजीवन राम जी, होर बहुत सारे लीडर सेंट्रल हॉल ऑफ पार्लीमेंट वही कंस्टीट्यूट असैंबली सी उस वेले रात को इकट्ठे हुए हैं। और उत्थे जिहड़ी पंडित जवाहर लाल नेहरू जी ने एक स्पीच दी सी, 2 लाइनां दसणियां चाहुंदा की कहा सी उन्होंने। Long years ago we made a tryst with the destiny. Now the time comes when we shall redeem our pledge, not wholly or in full measure, but very substantially. At the stroke of midnight hour, when the world sleeps, India will awake with life and freedom. A moment comes which comes but rarely in the history, when we step out from the old to the new, and when an age ends, when the soul of a nation long suppressed finds utterance, ... very long speech, I can't काफ़ी देर लग जाएगी. So it is these words speak itself. ਇਹਦੇ ਕੀ ਮਾਇਨੇ ਆ। ਰਾਤ ਨੂੰ 12 ਵਜੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ 12 ਵਜੇ ਦਾ ਸਟ੍ਰੋਕ ਟੱਕ ਹੋਇਆ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸਪੀਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਔਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟੇਬਲਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਇਹ ਬਦਬੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਵੀਰਾਂ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਸ਼ੂਰਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਫਲ ਆ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਦਿਨ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਸਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸੁਨਹਿਰੀ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਔਰ ਰਹੇਗਾ, ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰਿਹਾ ਔਰ ਰਹੇਗਾ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਔਰ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿੱਥੇ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਾਓ ਤੇ ਲੋਕਲ ਡਾਇਲੈਕਟਸ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਆ ਔਰ ਹਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਆ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 50 ਡਾਇਲੈਕਟਸ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਬੋਲੀਆਂ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਗਰ ਪੰਜਾਬੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਭਾਸ਼ਾ ਗੁਰਮੁਖੀ ਪੰਜਾਬੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲਣ ਦੇ ਸਟਾਈਲ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਆ। ਮਾਝੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਆ, ਦੁਆਬੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਆ ਅਤੇ ਮਾਲਵੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਅਗਰ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਜਾਈਏ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ, ਭੋਜਪੁਰੀ ਆ, ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਆ, ਕਿਤੇ ਹੋਰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਇੰਨੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ, ਡਾਈਵਰਸਿਟੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਯੂਨਾਈਟ ਕਰਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਸੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇਹ ਲੀਡਰ ਸੀਗੇ ਔਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਲਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਮ ਆ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ ਔਰ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਿਖ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਅਖੰਡ ਭਾਰਤ ਬਣਾ ਦੇਵੇ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਖੰਡ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਾਰਤ ਅਖੰਡ ਹੀ ਰਹੇ, ਉਹਦੇ ਕਦੇ ਟੁਕੜੇ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣ। ਹੈਲੋ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ, ਜੈ ਭੀਮ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ ਭੀਮ। ਹਾਂਜੀ, ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ? ਮੈਂ ਦਲੀਪ ਨਾਹਰ ਬੋਲਦਾ ਜੀ, ਬੋਲਵਰਹੰਪਟਨ ਤੋਂ। ਨਾਹਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜੀ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਮਾਜ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਿੱਤ ਭਾਈਚਾਰਾ ਆਪਣਾ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 1950 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਪੇਸ਼ ਡਾਕਟਰ ਜਿੰਦਰਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਵਾਹਰ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ, ਅੱਜ 76 ਸਾਲ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਨੂੰ ਹੋਏ ਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹਿਆ ਆ ਜੀ। ਜਿੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਾਲੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਓਨੀ ਥੋੜੀ ਆ। ਅਗਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ
ਸਾਡੇ ਲਈ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰ ਗਏ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਹੁਤ ਛੋਟ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹਰ ਬੁੱਕ ਪੜ੍ਹੀ ਆ, ਅੱਜ ਗੰਨ ਬਾਰੇ ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਬਹੁਤ ਬੁੱਕਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਅੱਜ ਗੱਲ ਹੋਰ ਬੜੀ ਵਾਭਰ ਕੇ ਵੱਲ ਆਈ ਆ। ਇੱਕ ਧਰਮਿੰਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਆ, ਧਰਮਿੰਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਧਰਮਿੰਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਧਰਮਿੰਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੇ ਬੜਾ ਹੀ ਲਾਸ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦਾ ਆ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਦੇਖੋ ਬੜੀ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਭਾਰਤ ਵਾਸਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣੇਗਾ? ਭਾਰਤ ਵਾਸਤੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈ ਜਿਸ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜੀ, ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ? ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤੇ ਬੜਾ ਚੁਕੰਨੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ। ਸਾਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਸੋਚ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਦੁੱਗਲ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣੇਗਾ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਹੈ, ਕਦੀ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਹਾਲੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਕਲਮ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਿਖ ਦਿਓ ਕਿ ਅਖੰਡ ਭਾਰਤ, ਅਖੰਡ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲਪ ਸੰਖਿਅਕ ਚਾਹੇ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾਗਰਿਕ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਪਲੱਜ ਲੈਂਦਾ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਦੇਤੀ। ਔਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੰਰਕਸ਼ਣ ਆ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਗਰਿਕ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਦਾ, ਆਪਣਾ ਜੋ ਅਸਤਿਤਵ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਕਿ ਮੈਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਹਸਤੀ ਖਤਮ ਆ। ਨਾਗਰਿਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਆ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸੌਂਪਦਾ। ਔਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸੰਰਕਸ਼ਣ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਅੱਜ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਤੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਨਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਚਲ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅਗਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਬੁਰੇ ਵੀ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਅਟੂਟ ਅਖੰਡ ਭਾਰਤ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਹੋਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਐਡੇ ਤੜੇ ਪੜ੍ਹ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਫਿਰ ਅਗਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹੁਣ 8 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਹੈ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਫੇਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਨੋਵਾਦੀਆਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਚੁਕੰਨੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਰ ਵੇਲੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਹਰ ਵੇਲੇ ਅਲਰਟ ਰਹਿਣਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਆ, ਚੁਕੰਨੇ ਰਹਿਣਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਮਸਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਵੱਡ ਤੇ ਅਲਰਟ ਰਹਿੰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਲਰਟ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਦੇਸ਼ ਸਾਨੂੰ 74 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਕਰਕੇ ਬਾਤ ਰਿਟਨ ਦਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਦਾਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਬੋਲਦਾ ਹੋਇਆ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ ਭੀਮ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਕੇ ਗਏ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਹੈ, ਕੰਸਟੀਟਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਆ ਸਕਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਰਿਲੀਜਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਅਖੰਡ ਭਾਰਤ ਆ। ਔਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੀਐਂਬਲ ਹੀ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਸਟਾਰਟ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ? ਵੀ ਦਾ ਪੀਪਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਿਮ, ਸਿੱਖ, ਈਸਾਈ ਪੀਪਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਵੀ ਦਾ ਪੀਪਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਸਮਾ ਗਏ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਮਾ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। और जो भी भारत का नागरिक है वो भारत के लोग हैं, भारत के लोग, हम भारत के लोग। और क्या करना चाहते हैं? We the people of India having solemnly resolved to constitute India into what? Sovereign, फिर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। मैं दो शब्द हले नहीं कहे, वो क्यों नहीं कहे? क्योंकि वो बाद में जोड़े गए आ, बाद में एक अमेंडमेंट हुई सी, उस जोड़े गए। वो 1971 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕੇਸ਼ਵਾਨੰਦ ਭਾਰਤੀ ਇੱਕ ਕੇਸ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਕੇਸ਼ਵਾਨੰਦ ਭਾਰਤੀ ਵਰਸਸ ਸੈਂਟਰਲ ਗੌਰਮੈਂਟ। ਉਹਨੇ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੀਐਂਬਲ ਆ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹਦਾ ਰਿਵਿਊ ਕੀਤਾ, बहुत टाइम लिया उन्होंने, और एट द उन्होंने वर्डिक्ट देता कि प्रीएम्बल इज़ द पार्ट एंड पार्सल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रीएम्बल
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੀਐਂਬਲ ਕੈਨ ਬੀ ਅਮੈਂਡਡ, ਬਟ no word can be deleted, only added. Only the words can be added, not word can be deleted. ਇਸ ਕਰਕੇ 3 ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜੋੜੇ ਗਏ ਆ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰਕੇ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਆ? ਵੀ ਦ ਪੀਪਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਹੈਵਿੰਗ ਸੋਲਮਲੀ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਟੂ ਕੰਸਟੀਟਿਊਟ ਇੰਡੀਆ ਸੋਵਰਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਫਿਰ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ, ਫਿਰ ਹੈ ਸੈਕੂਲਰ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਰਿਪਬਲਿਕ ਅਤੇ ਸੋਵਰਨ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ, ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਅਤੇ ਸੈਕੂਲਰ ਇਹ ਵਰਡ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਔਰ ਇੱਕ ਆਇਆ ਡਿਗਨਿਟੀ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਦ ਪੀਪਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਹੈਵਿੰਗ ਸੋਲਮਲੀ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਟੂ ਕੰਸਟੀਟਿਊਟ ਇੰਡੀਆ ਸੋਵਰਨ ਸੈਕੂਲਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਰਿਪਬਲਿਕ ਐਂਡ ਅਮੰਗ ਦੈਮ ਆਲ ਜਸਟਿਸ ਸੋਸ਼ਲ ਇਕਨੋਮਿਕ ਐਂਡ ਪੋਲੀਟੀਕਲ। ਠੀਕ, ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਨੂੰ ਲਿਬਰਟੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਖਤਮ ਹੋਇਆ 26 ਨਵੰਬਰ 1949 ਵੀ ਗਿਵ ਆਵਰ ਸੈਲਵਸ ਟੂ ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ, ਔਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ। ਔਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 26 ਨਵੰਬਰ 1949 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ। ਹੈਲੋ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਦੁੱਗਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਿਮਕ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੀਵੀ ਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਨਾਲੇ ਹਾਂਜੀ ਵਧਾਈਆਂ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, 26 ਜਨਵਰੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੁਲਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਹੀ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਨਾ ਇੰਨੇ ਭੁੱਖੇ ਮਰਦੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੋਰ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨਾ ਆਉਂਦੇ। ਨਹੀਂ ਸਿਮਕ ਜੀ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਾਂ 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਲਾਗੂ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਉਦੋਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਬਸ ਉਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹੈਗਾ ਜੇ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਗੇ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਫੇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੀ ਕੀ ਕਰੂਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਗਰੀਬ ਵੀ ਹੈਗੇ ਸਮਝੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੈਗੇ ਆਪਣੇ ਵੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਵੈਸੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਲਾਈਨਾਂ ਆਪਣੇ ਸਹਿਜਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਉਹੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ। ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝ ਲਿਓ। ਜ਼ਰੂਰ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਚੀਨ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ। 74 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਲਾਗੂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਹਾਕਮ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਹੋ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਜਨਤਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਮਹਾਨ ਨਹੀਂ। ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਇੱਕ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਮੁਰਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਮੁਲਕ ਦਾ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਦੱਸੋ ਜਿੱਥੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਜੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਚੱਲੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆਪਣੇ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ, ਜ਼ਰੂਰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੈਗਾ, ਹੋਰ ਲੁੱਟਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਅਮੀਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮੀਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰੀਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਚੰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲੋਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਆਪਣੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਬਾਕੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਮੁਲਕ ਆ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿੱਦਾਂ। ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਬੇਗਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਹੈਗਾ ਚੰਗੀ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਮਿਲਦੀ, ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਹੈਗਾ ਤੇ ਚੰਗੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਆਪਣਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਜੀਵਨ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ। ਤੇ ਉਹ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸਵਰਗਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਵਿਚਾਰੇ ਉਹ ਭੁੱਖੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵੈਸੇ। ਸੋ ਤੇ ਜਨਤਾ ਇਹ ਉਹ ਆਪਣੇ ਗੌਰਮੈਂਟਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜੇ ਲਾਰੇ ਲਾ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤੇ ਪੂਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਥੋੜਿਆਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਜਾਂ ਪਛਾਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ, ਬਾਕੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰੋਟੀ ਦੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਜਿੰਨਾ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਲਓ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਕਿਹੜਾ ਪੁੱਛਾਂ 4-5 ਸਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਐਸ਼ ਲੁੱਟੀ ਜਾਓ। ਸੋ ਮੈਂ ਸੌਰੀ ਆ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਜੋ ਕਿ ਉਹ ਹੈਗਾ ਬਾਕੀ ਆਪਣੇ ਸਮਝ ਲਾ ਆਪੇ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਠੀਕ ਹੈਗਾ, ਕਈਆਂ ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਜੋ ਹੈਗਾ ਤੇ ਲਾਈਨਾਂ ਜੋ ਹੈਗੀਆਂ ਸ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਉਹ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸੋ ਪ੍ਰਮੋਦ ਆਪਣੀ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈਗਾ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਹੀ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ। ਧੰਨਵਾਦ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਿਮਕ ਜੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੜਮੁੱਲੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ
जिस तरह ਅਸੀਂ देख रहे हैं कि संविधान का प्रोसेस शुरू हो गया और बाबा साहब अंबेडकर जी ਨੂੰ ਕੰਸਟੀਟਿਊਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ 8 ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਇੱਕ ਸੈਂਟਰਲ ਕਮੇਟੀ, ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਾਫੀ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਸੀਗੀ ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀ। ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਔਰ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 6 ਮੈਂਬਰ ਹੋਰ ਸੀਗੇ। ਤਕਰੀਬਨ 3-4 2 ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਭਾਰ ਜਾਣੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਦੇ ਕੰਧਿਆਂ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਸਾਲ 11 ਮਹੀਨੇ 18 ਦਿਨ ਲਗਾ ਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤਾ ਔਰ 26 ਨਵੰਬਰ 1949 ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ 15 ਅਗਸਤ 1947 ਇਜ਼ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਡੇ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ। 26 ਜਨਵਰੀ 26 ਨਵੰਬਰ 1949 ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਡੇ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਿਵਸ, ਜਿੱਦਣ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਕੇ ਜਿੱਦਣ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਜਿੱਦਣ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਹੈਗਾ 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਯਾਨੀ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ। ਉਸ ਦਿਨ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਆ ਗਣਤੰਤਰ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 24 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ 12ਵਾਂ ਅਧਿਵੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲਾਸਟ ਅਧਿਵੇਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਹੋਏ ਆ ਔਰ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਤੇ ਸਿਗਨੇਚਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਿਗਨੇਚਰ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ 284 ਮੈਂਬਰਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਤੇ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਆ। ਫਸਟ ਕਾਪੀ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ, first signature was made by the first Prime Minister of India, Pandit Jawaharlal Nehru, and the last signature made by the first President of India, Dr. Rajendra Prasad. And in the middle, the backbone of Indian Constitution, not other than but Yug Purush, Dr. Baba Saheb Bhimrao Ji Ambedkar. So ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੈਕਬੋਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਉਹ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਆ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਖੰਡ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਗ ਕੇ ਕੰਨਿਆਕੁਮਾਰੀ ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੱਕ, ਉੱਧਰੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ ਅਸਾਮ, ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੱਕ। ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਸਾਊਥ ਵਿੱਚ ਚਲ ਜਾਈਏ, ਤਾਮਿਲ ਚਲ ਜਾਈਏ, ਸਾਨੂੰ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਔਰ ਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦੀ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਔਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਾਊਥ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਅਗਰ ਆ ਜਾਵੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗਣੀ। ਸੋ ਫਿਰ ਵੀ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਵਾ, ਭਾਰਤ ਅਖੰਡ ਆ। ਇਹ ਕਿਹਦੀ ਦੇਣ ਵਾ? ਇਹ ਜਿਹੜੀ 2-3 ਲੇਡੀ ਜਦ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਔਰ ਨਾਲ ਲੋਹ ਪੁਰਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਪਟੇਲ ਜੀ ਸੀਗੇ ਔਰ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਸਟੇਟਸਮੈਨ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਪੰਡਿਤ ਨਹਿਰੂ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਮੌਲਾਨਾ ਆਜ਼ਾਦ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਔਰ ਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣੀਆਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਚਲਾਉਣਾ। ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨੇ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਸਾਨੂੰ? ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਇੰਡੀਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟਸ ਸੀਗੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੇਸੀ ਰਿਆਸਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟੇਟ ਸੀਗੀਆਂ, ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਸੀਗੀ? ਪੰਜਾਬ ਸੀਗੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੈਪਸੂ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ, ਪਟਿਆਲਾ ਐਂਡ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟਸ, ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ, ਜਾਂ ਬੰਬੇ ਵਾਜ਼ ਏ ਸਟੇਟ। ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਇਹ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਨੂੰ ਮਦਰਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਮਦਰਾਸ ਸੀ। ਇੱਦਾਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਦੇ ਅੰਡਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਟੇਟਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਚਾਹੇ ਲੈਟਰ ਆਫ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਪੋਲੋ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਸੀ ਸਾਰੀਆਂ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ 1953 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠੀ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਇੰਡੀਅਨ ਗੌਰਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਸੀਗੇ ਸਾਰੇ ਡਰ ਗਏ ਵੀ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਵਾਜ਼ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ 48-49 ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਗਈ ਸੀਗੀ।
ਪੇਟੂ ਰਾਮਲੂ ਸੀਗੇ ਕੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਦੀ 56 ਦਿਨ ਰਹੇ ਉਹ, ਪਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਹੈਲੋ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਮੁਹੰਮਦ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਇਸਤਕਬਾਲ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਬੜਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਰਿਪਬਲਿਕ ਡੇ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਜਿਪਸ਼ੀਅਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੀਫ ਗੈਸਟ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਇਜਿਪਸ਼ੀਅਨ ਕੋਈ ਸੋਲਜਰਸ ਨੇ ਪਰੇਡ ਕੀਤੀ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰਾ, ਅਗਰ ਇਫ ਯੂ ਡੋਂਟ ਮਾਈਂਡ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਨੇਬਰਸ ਨੇ, ਦੇ ਆਰ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਨੇਬਰਸ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਮੈਂ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਆਰ ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਰਿਪਬਲਿਕ ਡੇ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਹਾਂ, ਰਿਪਬਲਿਕ ਡੇ ਦੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮਤਲਬ ਇਜਿਪਸ਼ੀਅਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੀ, ਚੀਫ ਗੈਸਟ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਮਤਲਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੰਨਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇਬਰ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦਾ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਹੋਇਆ। ਜੋ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਆਈ ਫੀਲ ਸੌਰੀ ਐਜ਼ ਵੈਲ। ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਆਈ ਮੀਨ ਵੀ ਆਰ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਨੇਬਰਸ। ਉੱਥੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਸੁਣਿਆ, ਵਾਗਾ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਮਿਠਾਈਆਂ ਐਕਸਚੇਂਜ ਹੋਈਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਕਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ, ਮਤਲਬ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵਾਗਾ ਤੇ ਅਟਾਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਵੀ ਆਰ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਮੈਂਬਰਸ। ਮੈਂ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਵੈਸੇ ਪਬਲਿਕ ਤੇ ਬੜੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਵਾਮ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੋਈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਵਿਦ ਦ ਪੈਸੇਜ ਆਫ ਟਾਈਮ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੈਸਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਤੇਰਾ ਵੈਸਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਮੇਰਾ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਓਕੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਅਖੰਡ ਭਾਰਤ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਰਾਮਲੂ ਪੇਟੂ ਜੀ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਿਠਾਈ, ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਸੌਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ PVS ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਟੇਲ, ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਸੀਗੇ, ਸਿਤਮਰਮਨ ਇੱਦਾਂ ਕੁਛ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਅਫਜ਼ਲ ਅਲੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰਾਜ ਬਣਿਆ ਉਹ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਔਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਬਣਦੇ ਰਹੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਬੰਬੇ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਸੀਗੀ, ਇਹਦੀਆਂ ਦੋ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਬੰਬੇ ਹੁਣ ਬੰਬੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਇੱਧਰ ਗੁਜਰਾਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਐਕਚੁਅਲੀ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀ ਸੀ, ਔਰ 1966 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰਤਾ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰਤਾ, ਔਰ ਇੱਕ ਕੈਪੀਟਲ ਬਣਾਤੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਦੋਨਾਂ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਹਾਲੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਉਦਣ ਡਿਸਾਈਡ ਹੋਇਆ 26 ਜਨਵਰੀ 1950। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਇੰਟਰੀਮ ਗੌਰਮੈਂਟ ਬਣ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਕੰਸਟੀਟਿਊਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਆ, ਉਹੀ ਇੰਟਰੀਮ ਗੌਰਮੈਂਟ ਵੀ ਬਣ ਗਈ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਦੋ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲਦੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਗਰ ਉਹ ਸੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਸੈਸ਼ਨ ਆ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਦੋਨੇ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ ਪੈਰਲਲ। ਜਦੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਆਰਟੀਕਲ ਦੀ ਕੋਈ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਭਾਪਤੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਰਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ
ਜਦੋਂ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਸਪੀਕਰ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਆ, ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਮਲਵੰਕਰ ਸੀਗੇ ਇੱਕ, ਉਹ ਸਪੀਕਰ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਅਧਿਅਕਸ਼ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਇੰਟਰੀਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਬਣੀ, ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਬਣੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਡਿਤ ਨਹਿਰੂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣੇ ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਰਜਿੰਦਰ ਪਾਸ਼ਤ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਇੰਟਰੀਮ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਤੇ ਨਾਲ ਡਿਪਟੀ PM ਤੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਰਦਾਰ ਵੱਲਭ ਭਾਈ ਪਟੇਲ ਬਣੇ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਫਾਈਨਾਂਸ RK ਮੁਖਨ ਚੇਤੀ ਤੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਲਾਅ ਡਾਕਟਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਬਣੇ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਡਿਫੈਂਸ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਬਣੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ। ਔਰ ਰੇਲਵੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣੇ ਸੀ ਜੌਨ ਮੈਥਿਊ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮੌਲਾਨਾ ਆਜ਼ਾਦ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀਗੇ ਉਹ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੌਰ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਲੇਬਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਬਾਬੂ ਜਗਜੀਵਨ ਰਾਮ ਸੀਗੇ। 15 ਅਗਸਤ 1947 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। 15 ਅਗਸਤ 1947 ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰੀਮ ਕੈਬਨਿਟ ਬਣੀ, ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਲਾਅ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆ ਔਰ ਬਾਬੂ ਜਗਜੀਵਨ ਰਾਮ ਲੇਬਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਕੰਮ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੰਸਟੀਟਿਊਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਚੁਅਲੀ 15 ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵੂਮਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਲੈਕਟ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਔਰ 15 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਮੁਸਲਿਮ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਵੀ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਆ ਇਹ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਦੀ ਸੋਚ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਉਹ ਅੱਗੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੰਦੂ ਕੋਡ ਬਿੱਲ ਵੀ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਇੱਥੋਂ ਝਲਕਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਕਿ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਆ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਟਾਈਟਲ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਲੱਗਾ ਆ ਜਾਂ ਰਾਜਾ ਲੱਗਾ ਆ ਜਾਂ ਯੁਵਰਾਜ ਲੱਗਾ ਆ, ਉਹ ਟਾਈਟਲ ਸਾਰੇ 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਟਾਈਟਲ ਨਾਗਰਿਕ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ MA ਕੀਤੀ ਹੈ, PhD ਕੀਤੀ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਹੈ, MBBS ਕੀਤਾ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਆ ਉਹ, ਜਾਂ ਇਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਵਾਟ ਐਵਰ ਇਟ ਇਜ਼। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਹਾਈਐਸਟ ਅਵਾਰਡ, ਜਾਂ ਪਦਮ ਵਿਭੂਸ਼ਣ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਅਵਾਰਡ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇੱਦਾਂ ਉਹ ਅਗੇਂਸਟ ਲਾਅ ਆ ਉਹ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਅਗਰ ਨਾ ਲਈਏ ਅਸੀਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਆ ਕਿ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਣੇ ਆ 1954 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵਾਰਡ ਬਣੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਸਨਲ ਕਿਸੇ ਨਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਲਗਾ ਸਕਦੇ। ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ, ਕੋਈ MA ਲਾਉਂਦਾ ਆ, ਕੋਈ BA ਲਾਉਂਦਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋਇਆ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜ ਬਣੇ, ਜਿੱਥੇ 14 ਰਾਜ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ 28 ਇਸ ਵੇਲੇ ਔਰ 8 ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀਜ਼ ਆ। ਔਰ ਰਿਪਬਲਿਕ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਇਹ ਇੱਕ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਟੌਪਿਕ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਰਿਪਬਲਿਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਕੰਟਰੀ ਐਂਡ ਓਕੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਮਿਲ ਗਈ, ਡੋਮੀਨੀਅਨ ਵੀ ਹਟ ਗਿਆ। ਵਾਟ ਡਜ਼ ਇਟ ਮੀਨ? ਰਿਪਬਲਿਕ ਕੀ ਹੈ? ਰਿਪਬਲਿਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜੋ ਹੈੱਡ ਆਫ ਦਾ ਸਟੇਟ ਆ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਰਾਜੇ ਦਾ ਬੇਟਾ ਜਾਂ ਰਾਜੇ ਦਾ ਬੇਟਾ ਰਾਜਾ, ਬੇਟੇ ਦਾ ਗਾਹਾਂ ਬੇਟਾ ਰਾਜਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਹੈੱਡ ਆਫ ਦਾ ਸਟੇਟ ਆ ਵਿਲ ਬੀ ਇਲੈਕਟਡ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਕਚੁਅਲੀ ਹੈੱਡ ਆਫ ਦਾ ਸਟੇਟ ਉਹ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਆ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈੱਡ ਆਫ ਦਾ ਸਟੇਟ ਚੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਰਾਜੇ ਦਾ ਬੇਟਾ ਰਾਜਾ ਬਣਦਾ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਰਿਪਬਲਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈਗੀ ਆ।
पर गणतंत्र नहीं है। एक किसी होर किसी वेले इस ते डिस्कस करांगे। सो गणतंत्र इस करके आ कि गण मतलब कि लोक, तंत्र मतलब कि सिस्टम, जिदा कि लोगों ने आप ही सिस्टम आप चलाया कि प्रेजिडेंट का जो इलैक्शन है ये अलग गल है कि डायरैक्टली लोग नहीं चुनते, लेकिन लोगों ने जिन्होंने चुनिया होंदा MLAs या MLAs या MP जिहड़े होंदे आ राज्य सभा के मैंबर नहीं दूसरे, वो एक इलैक्टोरल कॉलेज बनता है, वो चुनते हैं और चुन के क्योंकि डायरैक्टली चुनिया जाता है ना प्रेजिडेंट, ये तो नहीं है कि वो फलाने का बेटा है इस करके वो प्रेजिडेंट आ, फिर वह बेटा गहाँ गया फिर प्रेजिडेंट, इस तरह नहीं है। इस करके गणतंत्र का मतलब यह है। सो इन्हें कहते हो एक बार फिर 26 जनवरी यानी रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया बहुत बहुत बधाइयाँ। तो फिर मिलेंगे किसी जिदा भी साढ़े प्रबंधक जो भी कोई सेवावां देंगे कोई किसी भी दिन, तो फिर आप जी के रूबरू हो के फिर हाजिर होवांगे, फिर नवे टॉपिक के नाल और नवे दिन फिर आप जी के समक्ष